Okay, first of all, welcome to all of you in today's lecture, that is structured query language. In this today's lecture, we discuss about the outputs with natural joins, and also we have to discuss different types of commands used with the natural joins. In the previous section, we discussed the different clauses. That is, there are three main clauses of the SQL language. That is the select clause, then from clause, and that last one is nothing but the where clause. We select the number of columns. For that purpose, we consider the select clause, and from which table we want to select that particular columns or the attribute values, we consider the from clause. Here we mention the name of relations or tables. And in where condition, that is, if we don't use the condition, then we have to select all records from that particular tables. But we want to select only those records having to satisfy, or those records which satisfy the corresponding condition. For that purpose, we mention the predicate, we mention the condition, we use the where clause. Okay. Now these three clauses were considered in the query, and accordingly we also discuss different types of commands used for that particular purpose. Okay, now today we discuss about the output with the natural join. What is the natural join? That is, here we define the natural join, which is a cross product of two tables, is nothing but the natural join in simple word. Okay, it is a simple definition which is formed by or stated according to the nature of that particular output of a natural join. That is, we consider the cross product. Cross product is nothing but, if we consider one table or one relation having three tuples or three records, and second relation having three records. Okay, that is, here when we represent the cross product of these two tables, then we consider first record of first table interact with all three records of the second table. Again, for second record of the first table interact with all three records of a second table. Then third record of a first table can interact with all three records of a second table. Means what here, how many tuples were formed in the resultant table? Total is nothing but 9. That is 3 into 3, 3 of first table and 3 records from the second table. Total 9 records are occurs or can be find out in the cross product of the two tables. That is nothing but the natural join of the tables, or natural join of a relation. Now in this case here, we get, or you want to consider a specific record, then apply the condition over the given table. That is, here we have 9 records, but we don't require that 9 records. We require a particular record from that natural join. With the combination of that natural join, we need to mention the given condition. Now here, first of all, I will show you how cross product will be resulted. We consider our database, that is the bank system, and in that bank system we consider, suppose here we have a loan table and we use the borrower table. What is the cross product output of these two, and then we can consider that corresponding condition. Okay, now first of all I will show you how that cross product will be uh, identified. Now we consider this particular MySQL prompt. First of all, I will give password, then we get this particular command. Okay, now use the database, use bank system. Okay, database were changed. Now I will first select star from bank. Okay, then that is bank system, bank doesn't exist. What happened? The table names were given for our database is this. Wait for some. I don't remember that table names which are used in your language. Are the tables given in that system? These tables we have to given. Sorry, branch. First of all, we consider the branch and a loan. Okay, select star from branch. Name of the relation is nothing but branch. Okay, this is the number of records in the branch relation. Then select star from loan. How many records are given in the loan? Now we consider calculate the total number of records, 4 records in the branch table,
and total 7 records in a loan table. Now, when we consider the natural join of these two tables, what will be the result? Suppose I want to select the branch name and corresponding a loan amount from that branch, how much loan were disbursed from that particular branch. Okay, then we consider the corresponding natural join. That is, I want to select the few attributes from first table branch and some of the attributes from the another table, that is nothing but the loan table. Now, how we consider that particular representation? We select customer name. Okay, that is one more thing is given there. We select that particular column fields from the given table. One more thing in as per your book, where we given that the table customer and a borrower, or a loan table and borrower table is there. I will show you one more table, that is select star from borrower. Okay, this is the another one table. We select the some records from this loan and from this borrower table. Okay, we want to consider these particular fields, that is the name of the customer and corresponding loan numbers of that particular customers. I want to select customer name and a loan from the given two relations. Okay, ह्या दोन रिलेशन मधनं मला काही रेकॉर्ड सिलेक्ट करायचे. इथनं कस्टमरचे नाव, ज्यांच्याकडे लोन आहे असे कस्टमरचे नाव, आणि इथनं जे लोन नंबर्स आहेत ते लोन नंबर्स या ठिकाणून काय करायचं आपल्याला सिलेक्ट करायचं. मग यांचा क्रॉस प्रोडक्ट द्यायचा आहे किंवा नॅचरल जॉईन द्यायचा आहे. म्हणजे काय करायचंय, आपण या ठिकाणी कस्टमर नेम सिलेक्ट करतोय बॉरोवर टेबल मधनं, आणि लोन नंबर आणि ब्रांच नेम असेल किंवा लोन नंबर करस्पॉन्डिंग अमाऊंट जी आहे ती सिलेक्ट करतोय आपण दुसऱ्या टेबल मधनं, दॅट इज लोन ह्या टेबल मधनं. मग आता आपल्याला दोन वेगवेगळ्या टेबल मधनं डेटा फेच करायचा. दोन वेगवेगळ्या टेबल मधनं आपण डेटा फेच करतो. त्यावेळेस आपण फ्रॉम हा जो क्लॉज आहे हा दोन टेबलनी काय करतो, मेन्शन करतो. सपोज या ठिकाणी मी क्वेरी राईट करताना सिलेक्ट कस्टमर नेम, दॅट इज CUST नेम. ओके, देन नेक्स्ट थिंग वी वॉन्ट टू सिलेक्ट लोन नंबर. आता लोन नंबर आपल्याला इथे पण लोन मध्ये पण मिळतो आणि कस्टमर मध्ये पण लोन नंबर मिळतोय. तर मी काय केलंय, लोन नंबर या ठिकाणी घेतोय, लोन अंडरस्कोर नंबर. आता लोन नंबर दोन्ही टेबल मध्ये आहे. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आय विल राईट डायरेक्टली ऍट दिस पर्टिक्युलर पॉइंट लोन नंबर, अँड सेकंडली आता मी इथे एक लोन नंबर दिला आणि आणखी एक लोन नंबर, मला तीन फील्ड फेच करायचे, कस्टमर नेम, कस्टमर मधले लोन नंबर्स आणि बॉरोवर मधले लोन नंबर्स. तर मी इथे पण काय म्हणणार, लोन नंबर म्हणणार. आता दोन्ही ठिकाणी लोन नंबर आलेत, लोन नंबर ही कॉमन फील्ड आहे. ओके, then I want to show that particular representation. ओके, लोन नंबर. आता या ठिकाणी जे लोन नंबर रिप्रेझेंट होतील, आता इथे मी फ्रॉम क्लॉज देणार, फ्रॉम क्लॉज. आता फ्रॉम कुठनं तुम्हाला ते टेबल सिलेक्ट करायचे, दॅट इज फ्रॉम loan number, from where one is nothing but the borrower, and second table is nothing but the loan table. Now here one error is there. What error is given there? Loan number is available in customer also and loan number is available in loan table also, but which loan number we want to select? That's why we need to represent the name of this loan number corresponding to that टेबल. हा लोन नंबर तुम्हाला कोणत्या टेबल मधनं पाहिजे आणि सेकंड लोन नंबर तुम्हाला कोणत्या टेबल मधनं पाहिजे. त्यामुळे तुम्हाला तिथे काय करावं लागेल, त्या टेबलचे नावं काय करावं लागतील, मेन्शन करावं लागतील. सपोज या ठिकाणी मी म्हटलं मला हा लोन नंबर आहे तो बॉरोवर मधनं पाहिजे. ओके, बॉरोवर देन डॉट. आपल्याला एका पर्टिक्युलर टेबल मधनं जर लोन नंबर घ्यायचा किंवा ती फील्ड घ्यायची असेल तर त्या टेबलचं नाव आणि डॉट ऑपरेटर त्या ठिकाणी वापरायचं आणि करस्पॉन्डिंग फील्ड कोणती फेच करायची ती फील्ड त्या ठिकाणी यूज करायची. त्यानंतर लोन डॉट लोन नंबर. ओके, we select these records, how much records you want to select, how many records where you have to display, we can see this output. Okay, there are total 42 records. किती रेकॉर्ड डिस्प्ले झाले त्या ठिकाणी, टोटल 42 रेकॉर्ड डिस्प्ले झाले. दिस इज नथिंग बट द करस्पॉन्डिंग क्रॉस प्रोडक्ट और नॅचरल जॉईन ऑफ दिस टू टेबल. आता हे 42 रेकॉर्ड्स कसे आले बघा.
1, 2, 3, 4, 5, 6 rows in a borrower table and 7 rows in our loan table. We can do 6 into 7. किती आले 6 into 7? 42 आलेत 42 रोज. ओके 42 रोज आल्या. तुम्ही इथे जर बघितलं तर लोन नंबर, पहिला जो लोन नंबर तुम्हाला दिसतोय तो बॉरोवर टेबल मधला लोन नंबर आहे आणि दुसरा जो लोन नंबर दिसतोय तो तुम्हाला लोन टेबल मधला लोन नंबर दिलेला आहे. ओके आता इथे पहिल्या टेबलचं नाव पास केलं तुम्ही बॉरोवर आणि दुसऱ्या टेबलचं नाव पास केलं तुम्ही लोन. तर काय झालं, बॉरोवर टेबलचे सगळे रेकॉर्ड्स काय झालं, सॉरी 7 रेकॉर्ड्स आहेत. तर जे सेकंड टेबल आहे इथे लोन नंबर जो 1, 3, 5, 2, 6, 7 ऑल दीज रेकॉर्ड सिलेक्टेड फ्रॉम, पहिले एंट्रीज बघा, पहिले 7 एंट्री 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंट्रीज आहेत. पहिल्या 6 एंट्री कोणाच्या करस्पॉन्डिंग आल्या तुमच्या लोन नंबर 1. हा लोन नंबर कुठला आला तुमचा, हा लोन आला. ओके दुसऱ्या टेबलच्या लोन नंबर वरनं दुसरा लोन टेबल जो कन्सिडर केलाय त्याच्यामधल्या 6 एंट्रीज करस्पॉन्डिंग एक एंट्री संगे मॅच झाल्यात बॉरोवर टेबल मध्ये. ओके परत 2 नंबर कंटिन्युअस 2 नंबर्स लोन, 3 नंबरचं लोन टेबल, 3 नंबर लोन टेबल, त्यानंतर 4 नंबर लोन टेबल मधनं, 5 नंबर लोन टेबल मधनं, 6 नंबर लोन टेबल मधनं, 7 नंबर लोन टेबल मधनं इंटरॅक्ट होत आहे तुमच्या बॉरोवर टेबल. ओके अशा पद्धतीने. आता इथे काय झालं बघा, उमेश 1-1 रोल नंबर, ते 1-1 दोन्ही ठिकाणी लोन नंबर कन्सिडर झाला. आता हे उमेश किती ठिकाणी रिपीट झालं, पहिल्या लोन टेबलला 7 वेळेस उमेश रिपीट झालेला आहे. किती वेळेस उमेशची व्हॅल्यू रिपीट झाली, ही रेकॉर्ड 7 टाइम्स दिस व्हॅल्यू विल बी रिपीटेड अकॉर्डिंग टू द डिफरंट लोन नंबर्स. ओके डिफरंट कॉम्बिनेशन्स. नाउ यू हॅव टू फाइंड आउट ओनली द सिलेक्टेड रेकॉर्ड्स. फक्त सिलेक्टेड व्हॅल्यूज आपल्याला जर तिथे पाहिजे असतील, नाउ वी कॅन कन्सिडर द पर्टिक्युलर प्रेडिकेट करस्पॉन्डिंग टू दॅट ऑफ द लोन नंबर. मग ते प्रेडिकेट्स कसे मेन्शन केले जातील, कशा पद्धतीने प्रेडिकेट्स त्या ठिकाणी मेन्शन केले जातील, वी कॅन सी दॅट पर्टिक्युलर क्वेरीज. Now first of all, now you can understood this is the cross product or natural join. नॅचरल जॉईन घ्यायचं म्हणजे काय करायचं, फक्त जस्ट तुम्हाला किती टेबल मधनं डेटा स्टोअर करता, नॅचरल जॉईन तुम्हाला किती टेबलचा पाहिजे, नाउ दॅट नंबर ऑफ टेबल्स कॅन शोन इन द फ्रॉम क्लॉज. ओके and those fields where we want to select from, if the particular field is repeated on the same table on the both tables, then we mention here name of that table and corresponding field name. इथे लोन नंबर रिपीट होत होता म्हणून बॉरोवर मधला लोन नंबर आणि लोन मधला लोन नंबर, तसे इथे टेबल मध्ये त्या व्हॅल्यूज काय होतील तुम्हाला शो होतील. आता आपण इथे एवढे रेकॉर्ड्स आपले नॅचरल, वी कॅन कन्सिडर नॅचरल जॉईन विथ प्रेडिकेट मीन्स विथ कंडिशन. आपण जर एखादी कंडिशन त्याला अप्लाय केली तर तो फक्त सिलेक्टेड रेकॉर्डच त्या नॅचरल जॉईन मधनं काय करेल तुम्हाला रिटर्न करेल. नाउ हिअर वी कॅन कन्सिडर द कस्टमर नेम अँड लोन नंबर. वी कन्सिडर द कस्टमर नेम अँड लोन नंबर. आता आपण एक अशी कंडिशन या ठिकाणी मेन्शन करूया की ज्या ठिकाणी काय केलं जातं, वी हॅव टू प्रोव्हाइड द कंपॅरिझन युझिंग द वेअर क्लॉज. नाउ क्वेरी 6 विल रिप्रेझेंटेड ऍज फॉलोज. आता आपण ही जी क्वेरी या ठिकाणी मेन्शन केली, ह्याच क्वेरीचा आउटपुट आता मी तुम्हाला शो करतो. जर मी इथे व्हेअर प्रेडिकेट दिला तर, आता मी व्हेअर प्रेडिकेट दिल्यानंतर सेम क्वेरी जिथे 42 रेकॉर्ड तुम्हाला डिस्प्ले झाले, तिथे आता किती रेकॉर्ड डिस्प्ले होतील बघा. इथे काय केलंय आपण, कस्टमर नेम आणि बॉरोवर लोन नंबर घेतलाय, तर मी आता फक्त एक सिंगल लोन नंबर या ठिकाणी कन्सिडर करतो, दॅट इज लोन नंबर. ओनली वी कन्सिडर द कस्टमर नेम अँड करस्पॉन्डिंग लोन नंबर फ्रॉम द बॉरोवर अँड लोन. हिअर वी कॅन मेन्शन द प्रेडिकेट where we have 2 loan numbers, we need to match that 2 loan numbers, that is from loan table loan dot loan number equal to borrower dot loan number. ज्या सिच्युएशनला बघा इथे लोन डॉट लोन नंबर इक्वल टू बॉरोवर लोन नंबर, लोन नंबर मधला ही व्हॅल्यू लोनची नंबरची व्हॅल्यू आणि बॉरोवर मधल्या नंबरची व्हॅल्यू जेव्हा मॅच होईल तेवढ्याच एंट्रीज तुम्हाला इथे काय होतील रिटर्न केल्या जातील. त्यामध्ये आपण आता पहिली व्हॅल्यू कोणती मॅच होती बघूया. उमेश 1-1 मॅच झाले बघा, उमेश मध्ये 1-1 मॅच झाले म्हणजे एक उमेश एक रेकॉर्ड रिटर्न होणार. तुम्ही इथनं सुद्धा त्याचं मला आउटपुट सांगू शकता. दुसरी व्हॅल्यू कोणती मॅच होते बघा, इथे 1-1 मॅच झाला, उमेशचं एक रेकॉर्ड रिटर्न होणार. त्यानंतर दुसरी इक्वल व्हॅल्यू कोणती मॅच होती बघा, इथे 1, इथे 2 रिटर्न झालाय. ओके 2-2 काय नाव आहे त्या ठिकाणी सेकंड रोचं, ही
सेकंड नंबर रुपाली आणि 2 ही एक व्हॅल्यू मॅच झाली, ती एक रिटर्न केली जाईल. म्हणजे जिथे लोन नंबर आणि बॉरोवर नंबरच्या व्हॅल्यू मॅच होतील क्रॉस प्रोडक्ट मध्ये, फक्त तेवढेच रेकॉर्ड तुमचे काय होणार आहे, रिटर्न होणार आहे. तिसरी व्हॅल्यू मॅच झाली मुद्दामध्ये. त्यानंतर चौथी व्हॅल्यू मॅच झाली तुमची 4 नंबरला. 4 नंबर आहे का इथे, अवेलेबल नाही. त्यानंतर पुढची व्हॅल्यू मॅच होईल तुमची 5 नंबरला, म्हणजे रेकॉर्ड असेल तुमचं परेश नावाने. ओके. त्यानंतर नेक्स्ट व्हॅल्यू मॅच झाली 6 नंबर, या लोकेशनला 6 नंबर आहे बघा, उमेश नावाचं रेकॉर्ड डबल लोन आहे त्यामुळे ते एक रेकॉर्ड रिटर्न होईल. आणि 7 नंबर रुपालीचं एक डबल रेकॉर्ड आहे, ते एक रिटर्न होईल. फक्त एवढेच रेकॉर्ड तुमचे नॅचरल जॉईन मध्ये काय केले जातील, शो केले जातील. व्हॉट इज द एरर, दॅट इज लोन नंबर, LOAN नंबर, LOAN नंबर. What the given loan dot loan number, borrower dot loan number. Okay, the field in the loan number is conflicted. Loan number, borrower dot. Now you need to consider customer and loan number. ओके, ही जी लोन नंबरची फील्ड इथे दिसते, ही आपल्याला कुठल्या तरी एका टेबल मधनच फेच करावी लागेल. तर ह्या टेबल, ह्या क्युरीला ही जी एरर दिसते तुम्हाला, कॉलम लोन नंबर इन द फील्ड लिस्ट इज अँबिग्युअस, ही अँबिग्युटी तुम्हाला 2 टेबल मध्ये मिळते. त्याला 2 टेबल मध्ये म्हणजे एका ठिकाणी बॉरोवर मध्ये पण लोन नंबर मिळतो आणि लोन मध्ये पण लोन नंबर मिळतो. तर ह्या दोन्ही फील्ड्स आपण फेच करूया कस्टमर टेबल मध्ये. तर मी इथे म्हणतो कस्टमर. ओके, कस्टमर डॉट सॉरी बॉरोवर डॉट बॉरोवर डॉट लोन नंबर. आपण बॉरोवर डॉट लोन नंबर मधूनच व्हॅल्यू त्या ठिकाणी फेच करूया. बघा, आपण जेवढे रेकॉर्ड सिलेक्ट केले होते तेवढेच रेकॉर्डच्या व्हॅल्यू तुम्हाला इथे काय झाल्या, क्रॉस प्रोडक्ट मध्ये, त्याच सिक्वेन्स मध्ये क्रॉस प्रोडक्ट मध्ये काय झाले, त्या रिटर्न झाल्या. किती रेकॉर्ड सिलेक्ट झाले, फक्त तुमचे 6 रेकॉर्ड तुम्हाला त्या ठिकाणी सिलेक्ट झालेले दिसतील. ओके, can you understood this cross product? You want select only a specific record, then we need to mention this predicate, that is nothing but the particular condition on the common field. जी common field आहे त्याच्यावरती काय करायचे, तुम्हाला कंडिशन मेन्शन करायची. Now next thing I want to consider, that is select or to find the names and loan numbers of all customer who have a loan at FC Road branch. काय करायचं तुम्हाला, काय फाइंड आउट करायला सांगितलंय, that is we want to consider find that is FC Road. Okay, let's consider the query. Suppose we want to change name of loan to loan number to loan ID and query is written as follows. आता आपल्याला काय करायचंय, लोन नंबर जो आपण सिलेक्ट केला तो लोन नंबर काय करायचा, त्या ठिकाणी लोन आयडी असा डिस्प्ले करायचा. म्हणून आपण त्या ठिकाणी मागे पण मी तुम्हाला सांगितलं होतं, ऍज कीवर्ड यूज करून आपण काय करू शकतो, कॉलमचं नाव चेंज करू शकतो. वी कॅन राईट दॅट पर्टिक्युलर क्वेरी टू सिलेक्ट the particular records. Okay, now in this case we consider this particular representation. We have to find out this query, the name and loan numbers of all customer who have loan at FC Road branch. म्हणजे आपल्याला कंडिशन मेन्शन केली, ब्रांच पाहिजे आपल्याला FC रोड. ओके, ब्रांच कोणती पाहिजे, FC रोड पाहिजे. आणि आपल्याला डिस्प्ले काय करायचंय, नेम आणि लोन नंबर डिस्प्ले करायचे, कोणाचे, कस्टमरचे. ओके, तर ब्रांच नेम आपल्या लोन टेबल मध्ये आहे. त्यानंतर कस्टमर नेम बॉरोवर टेबल मधनं आहे, बरोबर, म्हणून आपण ते 2 टेबल इथे वापरणार. वी कॅन सी द आउटपुट फॉर दॅट पर्पज. ओके, सिलेक्ट कस्टमर नेम्स, कस्ट नेम. ओके, देन नेक्स्ट थिंग इज नथिंग बट लोन नंबर, लोन डॉट लोन नंबर. आता मी लोन डॉट घेतोय फ्रॉम लोन टेबल कॉमा बॉरोवर टेबल. ओके, लोन अँड बॉरोवर टेबल वेअर. आता कंडिशन काय द्यावी लागेल आपल्याला, मॅचिंग फील्ड तर द्यावी लागेल लोन नंबर कॉमन फील्ड वरती, आणि एक ब्रांचची एक कंडिशन, आधीची जी केस होती त्याच केस प्रमाणे, वेअर लोन डॉट लोन नंबर. ओके, लोन डॉट लोन नंबर इक्वल टू बॉरोवर डॉट लोन नंबर, बॉरोवर डॉट लोन नंबर. अँड लॉजिकल कनेक्टिव्ह आपण डिस्कस केलेत, अँड ब्रांच नेम. आता ब्रांच साठी आपण काय वापरलेलं आहे,
The branch will be considered as a BR name वापरलाय, where BR name is nothing but FC road, where BR underscore name equal to what? We can say FC road, FC road. Okay, this is the query corresponding to that particular. Select only the loan taken from the FC loan. Okay, FC road वरनं ज्यांनी ज्यांनी लोन घेतले त्यांचेच नाव काय करायचे फक्त डिस्प्ले करायचे. You can see this. Mugdha, Umesh and Rupali are three persons who take loan from FC Road branch. Okay, we can consider that output. Here we can see this loan amount is there. आपण टेबल वरनं पण डायरेक्ट क्रेडिट करू शकतो. बॉरोवर दिसतो इथे बघा. उमेश FC रोड चा नंबर किती आहे, ब्रांच नेम दिलं इथे. लोन नंबर आहे, ब्रांच नेम FC रोड वरनं लोन घेतलंय. आता ते आपण फाइंड आउट करतोय. लोन नंबर 1 आहे. 1 नाही येत आहे. उमेश 6 नंबर कोणाचा आहे बघा. 6 नंबरला इथे 6 नंबर FC रोड. ओके, आणि कुणी लोन घेतलंय 6 नंबर तुम्हाला बॉरोवर टेबल मध्ये कोणाला दिसतोय, तो उमेशला दिसतोय. म्हणजे उमेशाला एक ज्याने FC रोड वरनं लोन घेतलंय. त्यानंतर FC रोड मध्ये 3 नंबरचं एक लोन आहे. तर इथे 3 नंबर कुणी घेतलंय, मुग्धानी घेतलेला आहे, बरोबर. त्यानंतर आणखी FC रोड वरनं लोन कुणी परचेस केलंय, घेतलेला आहे 7 नंबरने. 7 नंबरला इथे रुपाली एक आहे. लक्षात आलंय. अशा पद्धतीने हे 3 रेकॉर्ड्स तुम्हाला काय केले जातील, जे FC रोड वर लोन घेतले त्यांचे रेकॉर्ड्स इथे डिस्प्ले केले जातील. दिस इज अ क्वेरी टू सिलेक्ट द customer name and loan number from a loan borrower table where loan number and borrower value will match, and we mention the branch name as a FC road. Okay, these are the 3 records we will be find out. Next thing, next representation we consider, that is next rename operation. Now what is this rename operation? आता या ठिकाणी आपण लोन नंबर ऍज इट इज घेतला, बरोबर. तर मला त्या ठिकाणी लोन नंबरला लोन ID म्हणून मेन्शन करायचं. तर ऍज हा कीवर्ड त्या ठिकाणी काय केला जातो, यूज केला जातो. नाउ दिस ऍज कीवर्ड इज यूज्ड टू रिनेम द टेबल नेम. टेबलचे नाव पण रिनेम फक्त तेवढ्या क्वेरी पुरते रिनेम करता येतात, किंवा आपण ज्या सिलेक्ट केलेल्या फील्ड्स असतील त्या सुद्धा काय करता येतात, आपल्याला रिनेम करता येतात. दॅट इज इट प्रोव्हाइड्स अ मेकॅनिझम फॉर रिनेमिंग both relations and corresponding attributes. Okay, for this keyword we use as, and it can appear in the select and from clause. From clause मध्ये जर वापरलं तर त्या ठिकाणी टेबल रिनेम होतील, आणि सिलेक्ट क्लॉज मध्ये जर वापरलं तर त्या ठिकाणी जे ऍट्रिब्यूट्स आपण सिलेक्ट करतो त्यांना रिनेम केलं जातं. आता आधीची जी क्वेरी होती लोन ID ला आपल्याला लोन नंबरला आपण ID म्हणणार आहोत, हीच क्वेरी मी त्या ठिकाणी परत रिनेम करतोय. ओके, हिअर वी कॅन से फ्रॉम लोन ऍज कॅपिटल EL म्हटलं मी, आणि बॉरोवरला टेबलचं नाव दिलं मी ऍज बॉरोवर ऍज कॅपिटल B. आता इथे रिनेम केले, लोनला EL म्हटलं आणि बॉरोवरला B म्हटलं, तर मग मी या ठिकाणी काय करणार, लोन डॉट लोन नंबर नाही म्हणणार, मी फक्त EL डॉट लोन नंबर म्हणणार. आणि इथे बॉरोवरच्या ऐवजी फक्त काय करायचं, कॅपिटल जे नाव दिलंय आपण कॅपिटल B, त्याला आपण B डॉट B नंबर म्हणायचं. ओके, अशा पद्धतीनं आपल्याला या ठिकाणी रिनेम केल्यानंतर काय होतं, यूज करता येतात. ओके, अशा पद्धतीने आपण ते रिनेम करू शकतो. किंवा मला लोन नंबरच्या ऐवजी ऍज लोन ID पाहिजे, मला लोन ID ने त्याला मेन्शन करायला सांगितलं होतं, लोन ID. ओके, दिस इज द नेम. आता इथे आधीच्या क्वेरी मध्ये आउटपुट जर बघितलं तर तुम्हाला लोन नंबर दिसतं, आणि सेकंड टाइपच्या क्वेरी मध्ये जर तुम्ही बघितलं, व्हॉट हॅपन इन दिस केस, loan dot loan number in this unknown loan number. Okay, table ला रिनेम केलंय आपण EL, so here we need to mention capital EL. EL dot loan number. Okay, इथे आपण जी क्वेरी घेतली आता, इथे आपल्याला कॅपिटल EL वापरावं लागेल. EL डॉट लोन नंबर ऍज लोन ID फ्रॉम लोन ऍज L, borrower ऍज कॅपिटल B, where L डॉट लोन नंबर इक्वल टू B डॉट लोन नंबर. ओके, दोन्ही इक्वल असतील आणि ब्रांच नेम तुमचं FC रोड मिळेल. त्यावेळेस तुम्हाला आउटपुटला काय दिलं, सेम क्वेरी, सेम रिझल्ट, जस्ट वी रिनेम इट बाय रिनेम ऑपरेशन.
ओके, रिनेम ऑपरेशन साठी काय कीवर्ड वापरणार तुम्ही? ऍज हा कीवर्ड वापरणार. जर तुम्ही सिलेक्ट क्लॉज मध्ये ऍज वापरला तर ऍट्रिब्यूट रिनेम होतील, आणि तोच ऍज तुम्ही जर फ्रॉम क्लॉज मध्ये वापरला तर तुमचे रिलेशन काय केले जातील? रिनेम केले जातील. इथे लोनला आपण रिनेम केलं कॅपिटल एल नी आणि बॉरोवरला रिनेम केलं कॅपिटल बी. इथे मी लोन ऍज इट इज घेतलं होतं टेबलचं नाव, पण त्यांनी काय केलं? एरर दाखवलं, अननोन कॉलम लोन डॉट लोन नंबर. कारण तो टेबल लोनच्या ऐवजी आता कोणत्या नावाने ओळखला जातोय? त्या केसमध्ये एल ह्या नावाने काय केलं जाणार आहे? रिप्रेझेंट केलं. ओके, this is the rename operation corresponding to that of the SQL query. Okay, we can see this output also again. This is nothing but the representation. Now here one more query is given there, that is find all branches that have assets greater than at least one branch located in Pune. पुणे मध्ये आयडेंटिफाय होणारी अशी एखादी ब्रांच आहे, त्या ब्रांच पेक्षा बाकीचे ज्यांचे ज्यांचे असेट्स ग्रेटर असतील त्यांचे असेट्स काय करायचे? त्या ठिकाणी फाइंड आउट करायचे. मग तुम्हाला सिटी पण घ्यावी लागेल. वी कॅन सी दिस सिटी अँड वी कॅन कन्सिडर द असेट्स हुज असेट्स ग्रेटर दॅन हिअर ब्रांच ऍज अ टी आणि ब्रांच ऍज अ यस. म्हणजे एकच टेबल आपण दोन नावाने घेतला, कारण आपल्याला एकाच टेबलमध्ये एकाच टेबलमध्ये कंपॅरिझन परफॉर्म करायचं. आपल्याला असे ब्रांचचे नावं दाखवायचे की ज्यांचे असेट्स दुसऱ्या ब्रांच पेक्षा ग्रेटर असतील. म्हणजे एकाच टेबलमध्ये आपण काय केलं? मल्टिपल त्या ठिकाणी रिप्रेझेंटेशन दिलं किंवा कंपॅरिझन परफॉर्म केलं. वी कॅन चेंज द रिलेशन नेम, फाइंड द ब्रांचेस, वी कॅन सिलेक्ट दॅट पर्टिक्युलर रेकॉर्ड्स. ओके, वी कन्सिडर सिलेक्ट branch name. Branch, I think it is a BR name. Okay, from branch as T, comma branch as काय म्हटलंय त्या ठिकाणी? यस म्हटलंय, बरोबर ना? यस. वेअर. आता आपण ज्या वेळेस, आता इथे बघा दोन टेबल, एका टेबलचे दोन टेबल झाले, एक टी टेबल झाला आणि दुसरा यस टेबल झाला. कंपॅरिझन दोघांमध्ये व्हायला पाहिजे ना. परंतु आपल्याला आता ही क्वेरी जी दिली ती एकाच टेबलवरती परफॉर्म करायची, दोन टेबल कुठून आणणार? अशा वेळेस तुम्ही काय करणार? या ऍज ऑपरेशनचा यूज करून एका टेबलचे दोन टेबल मेन्शन करणार. ऍक्च्युअल नाव जे टेबलचं आहे ते तसंच राहतं, फक्त एवढ्या क्वेरी पुरतं त्याचं नाव आलं आहे एक टेबल टी आणि त्याच ठिकाणी दुसरं नाव असणार आहे त्याला यस. आणि आपल्याला या ठिकाणी कंडिशन काय सांगितली? ज्यांचे असेट्स ग्रेटर दॅन काय पाहिजे? हुज असेट्स वेर ग्रेटर दॅन ऍटलिस्ट वन ब्रांच लोकेटेड इन पुणे. पुणेमध्ये लोकेट होणाऱ्या एका ब्रांच पेक्षा त्यांचे असेट्स काय असले पाहिजे? ग्रेटर असले पाहिजे. मग ब्रांच सिटी द्यायची आणि असेट्सच्या व्हॅल्यू कम्पेअर करायच्या. ओके, वी कॅन कन्सिडर असेट्स वेअर ग्रेटर दॅन वेअर टी डॉट टी मधले असेट्स वेअर ग्रेटर दॅन यस मधले असेट्स, यस डॉट असेट्स. ओके, टी असेट्स मधली व्हॅल्यू ग्रेटर दॅन असेल यस दुसऱ्या टेबलच्या असेट पेक्षा, अँड त्याची जी ब्रांच आहे, सपोज मी या ठिकाणी यस डॉट ब्रांच म्हटलं, यस डॉट ब्रांच, यस डॉट बी आर नेम आपल्याला म्हणावं लागेल, यस डॉट बी आर अंडरस्कोर नेम इक्वल टू सॉरी बी आर सिटी इज देअर ना, बी आर सिटी इक्वल्स टू what name should be given there? That is the Pune. We can bank system branch doesn't exist. Okay, okay, branch नाही घेता येणार आपल्याला, ब्रांच ऐवजी काय घ्यावं लागेल? यस घेतलंय from branch table. Okay, BR name is ambiguous. इथे आपल्याला द्यावं लागेल बी टी मधनं ब्रांच टी डॉट branch name. Then we will get these particular branches where we can find out assets greater than the corresponding second branch from the Pune city. पुणे सिटी मध्ये एवढ्या ब्रांचेस आहेत की ज्यांचे असेट्स काय दुसऱ्या ब्रांच पेक्षा जास्त आहेत. ओके, वी कॅन हॅव द आउटपुट इज फर्स्ट डॉट ब्रांच सिटी घेतलंय, असेट्स ग्रेटर दॅन घेतलंय, टी डॉट ब्रांच मधनं सिलेक्ट केलंय का? ठीक आहे, एफसी रोड, जीपी रोड अँड एमजी रोड. आपण इथे कोणते घेतलंय? टी डॉट ब्रांच मधनं सिलेक्ट केलंय
आणि इथे एस डॉट BR सिटी मधनं पुणे सिटी कन्सिडर केले. ओके, वी हॅव दिस पर्टिक्युलर नंबर ऑफ branches. Okay, MG road will be repeated. Now we consider the distinct records, then we have the output same, that is distinct. मी जर डिस्टिंक्ट क्वेरी एक्झिक्यूट केली तर मला 3 रेकॉर्ड मिळतात. ओके, डिस्टिंक्ट जी रिपीटेड आहे ती रिपीटेड मिळणार नाही. लक्षात आले? अशा पद्धतीने तुम्हाला हा ऍज कीवर्ड यूज करून काय करता येतं, एका टेबलचे 2 टेबल त्या क्वेरी मध्ये तयार करता येतील कंपॅरिझन साठी, किंवा टेबलला रिनेम करता येईल. आता मी जर प्रत्येक वेळेस ब्रांच किंवा लोन अशा प्रकारचे नावं वापरले तर ती कॉम्प्लिकेशन क्वेरी मध्ये वाढतात. मग त्या ठिकाणी ती कॉम्प्लिकेशन जर आपल्याला कमी करायचे असतील तर काय करायचे, टेबल रिनेम करायचे. ओके, दिस इज द रिनेम ऑपरेशन. That is to rename the fields, that is attributes and corresponding relations in the table. Now this is one more query is given there. What query can show, that is if we do a single change in a previous query, the result will be considered. आता single change काय केलंय त्यांनी बघा, ब्रांच फ्रॉम द ब्रांच T म्हटलंय आणि एक ब्रांच S पण कन्सिडर केले. ओके, हिअर वी कॅन सिलेक्ट द डिस्टिंक्ट व्हॅल्यू. आपण ती डिस्टिंक्ट अप्लाय केलं तिथे, डिस्टिंक्ट रेकॉर्ड तिथे डिस्प्ले झाल्यानंतर MG, आता इथे डिस्टिंक्टचा काही विषय नाही, इथे रिपिटेशन नाहीये, म्हणजे हे टेबल वरती नका जाऊ तुम्ही. आपण जे आउटपुट घेतलंय, आपलं आउटपुट प्रॉपर घेतलंय, हा टेबल इथे रॉंग आहे, इथे आणखी एक MG रोड ऍड व्हायला पाहिजे, इथे सुद्धा अजून एक रेकॉर्ड ऍड व्हायला पाहिजे, हा सुद्धा टेबल तुमचा करेक्ट नाहीये. कारण आपण जर ह्याच क्वेरी मध्ये चेंजेस केला, FC, GP आणि MG याच्यामध्ये डिस्टिंक्ट व्हॅल्यू नाहीच आहे, म्हणजे वेगळ्या सगळ्या डिस्टिंक्टच आहेत, कॉमन व्हॅल्यू नाही. ओके, आणि इथे देताना त्यांनी 2च रेकॉर्ड घेतले, म्हणजे एक कॉमन रेकॉर्ड मधलं रेकॉर्ड घ्यायचं, म्हणजे हा टेबल फोकस करू नका, आपण आउटपुट काय मिळालंय आपल्याला याच्यावरती फोकस करा. काय आउटपुट घेतलंय आपण आधीच्या केसमध्ये, इथे आपण डिस्टिंक्ट कीवर्ड वापरला नव्हता, त्यावेळेस आपल्याला FC, GP आणि MG 2दा आलं होतं, परंतु आपल्याला MG एकदाच पाहिजे. कॉमन फील्ड आपल्याला, जर कॉमन रेकॉर्ड आपल्याला अवॉइड करायचं असेल तर आपण डिस्टिंक्ट कीवर्ड वापरतो, तो वापरल्यामुळे आपल्याला हे रेकॉर्ड मिळालं. दिस इज द करेक्ट आउटपुट ऑफ युअर क्वेरी. ओके, दिस इज नथिंग बट द rename operation. Can you got it? Now next thing we discuss, next point, that is ordered by clause. What is this ordered by clause? If you want to select the record, if you want to display the data according to a specific order, either in ascending or in descending, we need to consider order by clause. आपण जेव्हा एखादा टेबल सिलेक्ट करतो, एखादा डेटा सिलेक्ट करतो, त्या डेटामध्ये जर रेकॉर्ड प्रॉपर ऑर्डरनी अरेंज केलेले नसतील तर ते अरेंज करायचे एका स्पेसिफिक ऑर्डर नुसार. कॅपिटल त्या ठिकाणी ग्रेटर दॅन पाहिजे किंवा लेस दॅन ऑर्डर पाहिजे, त्यानुसार असेंडिंग किंवा डिसेंडिंग ऑर्डर त्या ठिकाणी असायला पाहिजे. त्यावेळेस आपण हा ऑर्डर बाय क्लॉज यूज करतो. द सिंटॅक्स, दॅट इज सम डेटाबेस सॉर्ट क्वेरी रिझल्ट इन डिसेंडिंग ऑर्डर बाय डिफॉल्ट. काही डेटाबेसला डिसेंडिंग ऑर्डर वापरली जाते, काही डेटाबेसला बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर वापरली जाते. आता या ठिकाणी जे सिंटॅक्स आपल्याला ऑर्डर बाय क्लॉज साठी वापरायचा तो ह्या पद्धतीने असेल. सिलेक्ट कॉलम लिस्ट. ओके, कोणते कोणते कॉलम तुम्हाला सिलेक्ट करायचे, कुठल्या टेबल मध्ये सिलेक्ट करायचे, वी कन्सिडर द फ्रॉम अँड हिअर वी कन्सिडर द कंडिशन. आता ही कंडिशन तुमची वाली ऑप्शनल आहे. ऑप्शनल म्हणजे तुम्ही कंडिशन दिली तरी ठीक आहे आणि नाही दिली तरी हरकत नाही. ओके, हा ऑप्शनल पार्ट आहे. कंडिशन नुसार रेकॉर्ड फेच करायचे तर कंडिशन कंपल्सरी, आणि विदाउट कंडिशन पाहिजे असेल तर कंडिशन निग्लेक्ट केले तरी हरकत नाही. त्यानंतर पुढे मेन्शन केले बघा, ऑर्डर बाय. काही मेन्शन केलंय, ऑर्डर बाय कॉलम 1, कॉलम 2 अप टू कॉलम n. कोणत्या कॉलमच्या ऑर्डर नुसार. मग आपण समजा या ठिकाणी लोनचा नंबर घेतला आणि रेकॉर्ड डिस्प्ले करताना लोन नंबरच्या असेंडिंग ऑर्डरने डिस्प्ले करायचं आपण ठरवलं, तर मला इथे लोन नंबर मेन्शन करावा लागेल आणि इथे ASC ऍज अ असेंडिंग साठी कीवर्ड मेन्शन करावं लागेल. काय मेन्शन करायचं आहे तिथे, ASC फॉर असेंडिंग. जर मला डिसेंडिंग पाहिजे असेल तर DESC असा कीवर्ड मला या ठिकाणी वापरावा लागेल. दोन्हीपैकी एक कोणता तरी आपण इथे यूज करणार आहे, आणि जे काय रेकॉर्ड असेल ते रेकॉर्ड काय केलं जाईल, तुमचं ऑर्डर मध्ये डिस्प्ले केलं जाईल. नाउ यू मेक मोर दॅन वन कॉलम इन अ ग्रुप बाय क्लॉज. एकापेक्षा जास्त कॉलम जर असतील आपल्याला वापरायचे असतील, then you can do that. Now make sure whatever column you are using to sort, that column should be in the column list. आपण इथे कोणते कॉलम्स पास करतोय, कॉलम 1 to n. Now from this particular list we have we have to perform the order by clause. आपण ज्या ऑर्डर बाय क्लॉज साठी ज्या ठिकाणी जे कॉलम्स अप्लाय करतो ते कॉलम्स तुमच्या सिलेक्टच्या लिस्ट मध्ये असायला पाहिजे. समजा मी लोन नंबर नुसार ऑर्डर बाय लोन नंबर म्हटलं मी, आणि तो लोन नंबर मी सिलेक्ट मध्ये घेतलाच नाही,
then it does not work. Okay, we consider this particular order by clause. Now select star from customer ordered by name comma salary. Now here we consider the query. बँक टेबल मधनं तुम्हाला काय करायचं, डेटाबेस मधनं एक कस्टमरची क्वेरी त्या ठिकाणी एक्झिक्यूट करून दाखवतो मी. त्याच्यामध्ये तुम्हाला काय केलं जाईल, रेकॉर्ड ऑर्डर मध्ये डिस्प्ले केले जाईल. यू कॅन सी. आता आपण या ठिकाणी आधी एक रेकॉर्ड घेतलं होतं बघा, यामध्ये आधी एक रेकॉर्ड मी तुम्हाला शो केलं होतं 367. इट इज ऑलरेडी इन ऑर्डर. वी कॅन कन्सिडर दिस पर्टिक्युलर सिलेक्ट क्वेरी. रेकॉर्ड डिस्प्ले होताना बघा कुठली ऑर्डर आहे का त्याला 1 3 5 2 6 7 अशा प्रकारचे रेकॉर्ड्स डिस्प्ले झाले. ओके, नाउ वी कॅन कन्सिडर द सेम क्वेरी अगेन. ओके, तर आता या ठिकाणी आपण हा डेटा सिलेक्ट केलेला आहे. कस्टमर नेम घेतलं, बॉरोवर नंबर घेतला, बॉरोवर नेम मधनं बॉरोवर नंबर घेतला, लोन नंबर घेतला, टेबल घेतले दोन्ही, कंडिशन्स पण दिल्या. आता कंडिशन नंतर मी इथे ऑर्डर बाय क्लॉज देतो. ऑर्डर बाय कोणत्या ऑर्डर नुसार सिलेक्ट मला ते रेकॉर्ड अरेंज करायचं आहे त्याच्या करस्पॉन्डिंग लोन नंबर नुसार. ऑर्डर बाय लोन नंबर. ऑर्डर बाय लोन नंबर. आता ऑर्डर लोन नंबरच्या सिक्वेन्स नुसार बघा इथे आता सिरीज बघा 1 2 3 4 नाही 5 6 7 इथले रेकॉर्ड तुम्हाला एका प्रॉपर असेंडिंग ऑर्डर बाय डिफॉल्ट. आता यांनी काय केलं, असेंडिंग ऑर्डरनी रेकॉर्ड स्टोअर केले. आधीच्या केसमध्ये इथे तुम्हाला ऑर्डर आहे का कुठली स्पेसिफिक, 2 इथे आले, 5 वरती गेले, 3 ह्या लोकेशनला आले, तिथे ऑर्डर नाही. परंतु ऑर्डर बाय क्लॉज वापरला तर तुम्हाला ती ऑर्डर काय केली जाईल, डिस्प्ले केली जाईल. ऑर्डर बाय, आता ही बाय डिफॉल्ट असेंडिंग आहे, आपल्याला डिसेंडिंग पाहिजे, DESC वी कॅन यूज हिअर. रेकॉर्ड जर बघितलं तुम्ही तर रिव्हर्स ऑर्डर आहे. करस्पॉन्डिंग कॉलम सगळेच काय होतात, चेंज होतात बघा. 2 नंबरला रुपाली आहे इथे पण आणि इथे पण रुपालीच आहे. ओके, आणि मेन टेबल मध्ये पण तुमचं तेच रेकॉर्ड तुम्हाला काय केलं जाईल, फाइंड आउट केलं. अशा पद्धतीने हे ऑर्डर बाय क्लॉज काय केलं जातं, तुमचे रेकॉर्ड्स अरेंज करण्यासाठी, रिझल्टंट रेकॉर्ड्स एका प्रॉपर सिक्वेन्स मध्ये ऍड रिप्रेझेंट करण्यासाठी ऑर्डर बाय क्लॉज काय केलं जाईल त्या ठिकाणी यूज केला जाईल. ओके, दिस इज ऑल अबाउट दॅट ऑर्डर बाय क्लॉज. Now here one more example is given that select star from customer order by the name and salary. कस्टमरची नेम आणि कस्टमरची सॅलरी फाइंड आउट केली. ओके, त्या सॅलरी वरनं नेम वरनं त्याचं रेकॉर्ड काय करायचं तुम्हाला अरेंज करायचं. ओके, अशा पद्धतीने या ठिकाणी हे रेकॉर्ड्स ऑर्डर बाय क्लॉज मध्ये काय केले जातात, यूज केले जातात. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज नथिंग बट द डिफरंट स्ट्रिंग ऑपरेशन्स. इट्स अ बिग large problem, big that is we have to discuss different types of formats used in that string operations. We consider that point in the next lecture. Now today we are concluded at this particular point, that is a rename operation, order by clause, and with hands-on practical operations. Now we can stop this session right now.